Dear students, good morning. Today we are going to start the second chapter of the social science. In the first chapter already we have learned the revolution. The revolution took place in all the fields of the life, like in education, in the culture, in the industries, every field that revolution happened. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടു. ഈ നവോത്ഥാനം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും, അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ, കൾച്ചറിൽ, അവരുടെ വ്യവസായത്തിലെല്ലാം കാണുകയുണ്ടായി. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ ഫൗണ്ട് ഔട്ട്, ദേ മെയ്ഡ് ദ ന്യൂ സീ റൂട്ട് so that they could travel to other countries for their trade and for other purposes. അതായത് അവർ പുതിയ സമുദ്രപാതകൾ കണ്ടെത്തുകയും അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും അവർക്ക് അവരുടെ വ്യവസായങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുവാനായിട്ട് അവരുടെ യാത്രകൾ വിപുലീകരിക്കേണ്ടത് സാധിച്ചു. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ മെയ്ഡ് എ ന്യൂ റൂട്ട് ടു ഇന്ത്യ, സീ റൂട്ട്, and they reached to India. Formerly they came to India to do trade with India. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് അവിടെ കച്ചവടം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So this chapter starts with a story that friends, I'm Pepper. Can I invite you to the Europe a few centuries ago? The rural folks in Europe would kill some of their cattle for meat and preserve it for the prolonged winter season. The heavy snowfall in the winter was not favorable for the grass to grow in the cattle fields. Both the people and cattle faced a shortage of food during the season. The solution for this was to preserve the cattle meat as food for winter. Remember that there was neither electricity nor refrigerator of any kind during that time. So they found me effective in preserving the meat and making it tastier. In short, I was inevitable for them. My friends, cardamom, cinnamon, and ginger, all spices like am, were also loved by them. The traders came in search for us from the time immemorial. അതായത് പെപ്പർ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് സ്നോഫോൾ വിൻ്റർ സീസണിൽ അവർക്ക് വേറൊരു ആഹാരം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനുവേണ്ടി അവിടെ കാറ്റിൽസിനെ അവർ കൊന്ന് സൂക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുമായിട്ടും ടേസ്റ്റ് പകരുവാനുമായിട്ട് ഈ കുരുമുളക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. സോ ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റോറി വാട്ട് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് that from the ancient time onwards, the foreigners came to India for the trade, especially to have the trade with our people. Especially they have purchased the spices like ginger, the cinnamon, the cardamom, and the pepper, and so on. The spices of our land were essential to live foreigners. The traders all over the world used to visit here to collect the spices. That's what we can understand from this story. You have understood the previous chapter about the conquest of Constantinople by the Turks in 1453. This came in the way of the trade between Asia and Europe. The situation necessitated the European traders to find out a sea route into India. With the discovery of sea route to India, the Portuguese, the Dutch, the English, and the French reached India for the purpose of trade. ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ മെയിൻ റൂട്ടായിരുന്നായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ അവരുടെ റൂട്ട് അവർ അടയ്ക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏഷ്യയുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകൾക്ക് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് അവർ പുതിയ സീ റൂട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുവഴിയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കച്ചവടത്തിനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ദ പോർച്ചുഗീസ്, ഫ്രം പോർച്ചുഗൽ ടു കാലിക്കറ്റ്. It was a sunny morning in the month of May 1498. 3 huge ships anchored at Kapad near Calicut. The language and dress code of the
mariners in the ships were quite different from the native people. They were a group of sailors from Portugal under the leadership of Vasco da Gama. അപ്പോൾ 1498 പോർച്ചുഗീസുകാർ കാലിക്കറ്റിൽ വന്ന് അവിടെ ട്രേഡിനായിട്ട് വരികയാണ്. ബട്ട് the Samori, the then ruler of Calicut, did not provide trading facilities to Vasco da Gama. So he left for Kannur, gathered necessary goods and then returned to Portugal. അതായത് അന്ന് വാസ്കോ ഡ ഗാമ കോഴിക്കോട്ട് വന്നപ്പോൾ അന്ന് സമുദ്ര രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ കണ്ണൂർ പോയി അവൻ ആവശ്യമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോയി. അൽമേഡിയ ആൻഡ് Albuquerque, two sailors from Portugal, reached here for trade following Vasco da Gama. Goa and Daman and Diu were the major trade centers of the Portuguese. They constructed St. Angelo Fort at Kannur and Kottapuram Fort in Thrissur district. The Portuguese were also known as Parankis. Agricultural crops like pineapple, guava, papaya, red chili, cashew, tobacco, etc. that are found in Kerala now were introduced by the Portuguese. The widespread use of printing machine and the development of the art form Chavittu Natagam were some of the impacts of Indo-Portuguese relationship. അതായത് അവർ വാസ്കോ ഡ ഗാമയ്ക്ക് ശേഷവും ഒത്തിരിയേറെ കച്ചവടക്കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും അവിടെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് അവർ വികസിപ്പിച്ചത് ഗോവ, ഡാമൻ ആൻഡ് ഡ്യൂ എന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഗോവ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളതാണ്. അത് ഡാമൻ ആൻഡ് ഡ്യൂ എന്നുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും ഗുജറാത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇതെല്ലാം കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് കടൽ മാർഗം വരുവാനായിട്ട്, സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുവാൻ. ഇനി അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കച്ചവടം നടത്തുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ക്രോപ്പുകൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് പൈനാപ്പിൾ, പേരയ്ക്ക, പപ്പായ, റെഡ് ചില്ലി, കാഷ്യൂ, ടൊബാക്കോ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അവർ നടുകയും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റിങ് മെഷീനുകൾ ഒത്തിരി പ്രചരിക്കുവാനായിട്ട്, പിന്നെ അവിടെ കലാരൂപങ്ങൾ, ഉദാഹരണം ചവിട്ടുനാടകം പോലുള്ള കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്തോ പോർച്ചുഗീസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ്. The Portuguese could not establish many trade centers in India. Let us examine the reasons for it. They did not have enough economic and military resource to compete with the other European powers. They faced resistance from native forces. അത് രണ്ടുമാണ്. അതായത് അവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി റിസോഴ്സോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ലോക്കൽ പവറുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു നേറ്റീവ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഒത്തിരിയേറെ ചലഞ്ചസും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സാമൂതിരിയുടെ ഒരു സാമൂതിരിയുടെ നേവൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ പോർച്ചുഗീസ് ആൾക്കാരോട് തുരത്താനായിട്ട് ഒത്തിരി പരിശ്രമിച്ചു. അടുത്തതായിട്ട് the next people came to India is the Dutch. The Dutch were another European force who reached India following the Portuguese. Kochi and Kollam were the chief trade centers for the Dutch. It was Van Rahidi, a Dutch governor, who initiated the compilation of Hortus Malabaricus, a book on medicinal plants of Kerala. He completed the book with the help of Itti Achyutan Vaidya. The Dutch fought with Marthandavarma, the king of Travancore, following the disputes over trade. The Dutch were defeated in the Battle of Kolachal in 1741. They lost their ground in India with this war. The Dutch were also called Lantans. അതായത് അവർക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാരെ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന രാജാവിൻ്റെ തിരുവിതാംകൂറിലത്തെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നു. അവർ 1741 അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അവസാനിപ്പിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. The advent of English. The third group came to India is the English people. The English East India Company was formed in England in 1600 for trade with the countries like India and China.
Surat in Gujarat was the first trade center of the company in India. They also established trading centers at Bombay, Calcutta, and Madras. അതായത് അവരൊരു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തന്നെ അവർ രൂപീകരിച്ചു ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലുമായിട്ട് ട്രേഡ് നടത്താനായിട്ട്. അവരുടെ മെയിൻ സ്ഥലം സൂററ്റായിരുന്നു, ഗുജറാത്തിലെ. ബിക്കോസ് അത് അവരുടെ കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ട ആയിക്കോട്ടെ, ബോംബെ ആയിക്കോട്ടെ, മദ്രാസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അവരവിടെ അവരുടെ കച്ചവട കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മെയിൻ മുഖ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഈ 3 രാജ്യങ്ങളെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഫാദർ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.